سيد الرئيس بكلمة ترحيبية بهذه المناسبة. وأبدأ هذه الكلمة الترحيبية بتحية لأخينا ورئيسنا وعزيزنا الأخ عزيز أخنوش. وتحية لكل الوفد المرافق له. تحية لكل الحاضرين. هناك من أتى بالقطار وهناك من أتى بالسيارة، وكثيرون كانوا مستعدون ليأتوا مشيا على الأقدام للحضور معنا في هذه التظاهرات. أتيتم تريدون لقاء رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ولقاء قيادته. أتيتم من كل جهات فرنسا، 13 جهة ممثلة في هذه القاعة السيد رئيس. أتيتم من بلجيكا ومن هولندا ومن إسبانيا ومن إيطاليا ومن ألمانيا ومن مالطا، سويسرا، بريطانيا، البرتغال. أتيتم من بعيد، من كندا والولايات المتحدة الأمريكية. أتيتم من الكونغو، ساحل العاج ومالي. وأتيتم من تونس والإمارات العربية المتحدة. 15 دولة ممثلة اليوم في هذا اللقاء. إني متأكد أن إخوانا لنا كثيرون كانوا يودون الحضور اليوم سيد الرئيس للقاء معكم. هذا اللقاء الأول أردناه مصغرا، وأنا متأكد أننا لو فتحنا المجال لكان ملعب فرنسا الكبير لن يسعنا في هذا اللقاء. كان قد يكون غير كافي لاستيعاب الجميع، وسيكون ذلك في مستقبل ليس ببعيد إن شاء الله، حيث اللقاء المقبل قد ننظمه في ملعب فرنسا إن شاء الله. لقاء اليوم هو المؤتمر الجهوي للجهات 13، ننظمه برغبة من السيد الرئيس بفضل إرادته، تقديره وتتبعه لكل مراحل الإعداد. شكرا لكم سيد الرئيس. واعلموا أن هناك إقبال كبير على حزبنا. هذا الإقبال لم يأتي صدفة، أتى بفضل سمعتكم، صدقكم وصدقيتكم، نكرانكم للذات، بفضل إرادتكم، وبفضل المشروع الذي تحملونه ونحمله معكم ويحمله معنا كل مغاربة العالم. اليوم جلسة أفراد عائلة التجمع، وعائلة كذلك المتعاطفين مع التجمع الوطني الأحرار، وأنا متأكد أنهم سيقومون بالخطوة الأخيرة ليلتحقوا بنا في حزب التجمع الوطني الأحرار. هي جلسة إنصات، كل ما ستأتي به مداخلاتكم سيدرس بتأن ومسؤولية. لا نريد الجواب اليوم أو التفاعل اليوم، نريد أن نناقشها بعمق، ونريد أن نحملها معكم لكي نستطيع جماعة وجماعيا أن تكون في مستوى طموحات مغاربتنا في الخارج. نعرف وندرك مكانتكم في قلب جلالة الملك نصره الله، كما أنكم تعرفون جدا وجيدا مدى اهتمام ملكنا حفظه الله بانتظاراتكم وأمالكم ومشاكلكم. إن السيد الرئيس يضع جاليتنا في قلب برنامج حزبنا، لأنه مؤمن بمكانتها، مؤمن بإسهامتها، مؤمن بطاقتها وكفاءتها. الإسهامات في المجتمع، في الاقتصاد، وهي بالتأكيد تغني ثقافتنا كذلك. سيد الرئيس اسمحوا لي أن أشكر بكل اعتزاز فريق العمل الذي اشتغل بجانبي بإعداد هذا اللقاء. لقد أعطوا من وقتهم، لقد اشتغلوا بنكران الذات، اشتغلوا يوم نهارا وليلا، اشتغلوا لكي نلتئم اليوم، لكي نلتقي اليوم. تنافسوا في الاجتهاد لإنجاح هذه التظاهرة،
إنه بحق فريق رائع، لا أريد أن أسرد كل الأسماء فهم يعرفون أنفسهم، وستأتي الفرصة السيد الرئيس لكي أقدمهم لكم واحدا واحدا واحدة واحدة، وأعتقد أن النساء أكثر من الرجال في هذا الفريق. وربما هي أحد الأسباب لنجاح هذه اللقاء لأن النساء أكثر من الرجال. لقد كانوا في مستوى الطموح، لقد كانوا في مستوى الثقة، لقد كانوا في مستوى ما ننتظره. إنكم فريق رائع، وما سينتظرنا كذلك عمل كبير، وأنا متأكد أنه معكم وبكم وبجانبكم سنحقق ما نريده لجاليتنا إن شاء الله. لهذا اسمحوا لي وأطلب منكم أن نقف جميعا تحية لهذا الفريق. وددت أن أستهل هذه الكلمات بشيء يخالجنا جميعا، وبحث عن ما يمكن أن يوصل رسالة، لأن ما يجمعنا هنا بأرض المهجر هو شيء واحد، هو الوطن. ويعني ربما بعض الأبيات الشعرية حول الوطن سوف تحركنا فينا نفس المشاعر ونفس الإحساس لحب هذا الوطن وللإخلاص إليه. يقول الشاعر: لي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وأنا أعلم أننا وأنتم أكثر منا حنين لذاك الوطن، هذا الوطن الذي يستحق منا كل التضحية وكل الإخلاص، وأنتم تحسون وتخالجكم هذه المشاعر كما قلت أكثر منا، لأنكم في بلاد المهجر وأنكم تحنون إليه في كل ساعة وحين. وهذا ما ربما في إطار هذا التواصل ما يجب أن نركز عليه، أن معنى الوطنية والمواطنة والتي تنقصنا جميعا يعني يجب أن نتذكرها دائما دائما. معنى الوطنية الخالصة الوفية للمقدسات وللثوابت، ومعنى المواطنة كسلوك يومي وعملي داخل بلدان المهجر، ولكن أيضا حين تعودون إلى وطنكم وما يعني الواجبات التي تقومون بها وتقومون بها أحسن قيام. رسالتنا إليكم اليوم معشر الإخوة والأخوات الحاضرات والحاضرين معنا هي رسالة سلام ورسالة حب ورسالة وفاء من هذا الحزب الذي يعمل جاهدا تحت قيادة السيد الرئيس الأخ السي عزيز أخ النوش من أجل أن يساهم في البناء وأن يجد الحلول لكل المواطنين والمواطنات، خاصة طبعا المواطنين والمواطنات الذين يعيشون ببلاد المهجر ولمشاكل عديدة ومتعددة. أعتقد أن من بين مسؤوليات الحزب، وهذا ربما الذي سوف يتم التأكيد عليه اليوم، أن يساهم معكم ورسالة حب ورسالة وفاء في إيجاد ربما الحلول كما قلت للمعيقات وللعوائق وللمشاكل التي تعرفونها ويعرفها إخوانكم وأخواتكم المغاربة القاطنين بالمهجر. نحن هنا كما قلت في إطار هذا البناء وهذا التواصل معكم. سوف تبقى طبعا هذه الحصة سوف ننصت لكم بإمعان لكل مشاكلكم ولكل ما يعني هواجسكم وكل يعني ما تخالجه صدوركم، وإن شاء الله نعيدكم أن هذه ربما أول لقاء، ولكن سوف يكون هناك لقاءات أخرى يعني نجدد فيها العهد ونجدد في هذا التواصل. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا الأخ محمد بوسعيد. الكلمة الآن للأخت لميا بوطالب، كاتبة الدولة مكلفة بالسياحة. تفضل. إخواتي، إخواني، فرحة سعيدة جدا وبهذا الشرف باش نتجمع معكم اليوم. هذا الجمع اللي تيحضر له خير المناضلات والمناضلين ديال العائلة ديالنا ديال الأحرار عبر العالم، كل واحد منين جاي، ولكن كل شيء تيآمن بالمبادئ والقيم ديال الحزب ديالنا اللي مبني على النزاهة، على الانفتاح، على التسامح وعلى العمل والجد. وحاجة وحدة عميقة جدا اللي جمعنا اليوم هنايا، وكل واحد منين جاي وشنو هما المسارات ديالو، اللي تيدير السياسة منذ أجيال، واللي تيدير السياسه منين كان عنده 6 سنين ولا 7 سنين، واللي يلاه بدا تيدير السياسه حيت ما شي حاجه ما عجبوش هادشي اللي كاين وبغى يبدل الاشياء وتيحس بمسؤوليه. ولكن حاجه وحده اللي جمعنا اليوم وهي حب الوطن. وحب الوطن ماشي هي كلام، حب الوطن هي حب المريض اللي خصو يبقى يتسنى اشهر باش يتعالج. حب الوطن هو حب التلميذ اللي تيلقى راسو في القسم فيه 45 ولا 50 ديال الدراري والبروغرام ماشي هو هذاك باش يوصلوا. حب الوطن هو حب الشاب اللي تيقلب على الخدمه ومازال ما لقاها. حب الوطن هو حب العائله اللي كتعيش في ظروف قاسيه. حب الوطن هو حب المقاول اللي دار كل شيء اللي عنده واللي خدا الديون واللي تيخدم 20 ولا 100 ديال ولا 200 الناس واللي ما كاين اللي داها فيه واللي معذب. وحب الوطن هو حب الجاليه المغربيه ديالنا والمشاكل ديالها. هذا هو حب الوطن. وانا حقيقه يلا هذه ماشي شحال هذه، يلا 20 عام خدمت في الخارج وخدمت في واشنطن وعشت الغربة وعشت بالحقرة وعشت بالغاسيزم وعشت فوق ما بغيتي كاغيت كتمشي للسفارة خصك تبقى تتسنى أشهر وما عرفتي مع من تهضر وصعب وعشنا بداك الشيء. وحقيقة تنحسوا بارتباط كبير معكم. وهاد الجالية ديالنا اللي مازال تحب بلادها، اللي باقي مشبتة ببلادها واللي عندها العائلة في البلاد واللي كتعاونها وكتشرف عليها، وهذا الشيء كله حنا في قلوبنا وحنا معكم. ولكن كاينه طريقه واحده باش الصوت ديال المغرب يتسمع في الخارج. كاينه طريقه واحده وهي نحلوا المشاكل في بلادنا اولا. وحقيقه باش نحلوا هذه المشاكل هذا حل الوقت ديال التجمع الوطني. كافة من الأساليب الديماغوجية اللي كيفهموها غير السياسيين بيناتهم، وكافة من الخطابات الفارغة، وكافة من هذا الشيء كله من الترقاع. اليوم الحزب الوطني للأحرار الشعار ديالو المركزي وهو أغرس الجد ثم الجد. ما تنبيعوش الأوهام، ما تنسوقوش الأوهام، ما كنغرسوش اليأس. حنايا تنخدموا والحمد لله الانجازات ديالنا هما اللي تيتكلموا علينا والتاريخ شاهد علينا. وانا بصفتي كاتبه الدوله على السياحه وانتوما هما المهمين في السياحه. النص ديال السياحه راه جايه من الجاليه المغربيه اللي كتجي للبلاد 5 مليون ونص. واليوم في باريس فرنسا اللي هي اول سوق سياحيه ديال بلادنا، اليوم الحمد لله الانجازات ديال 2017 كانوا مزيانين. كلشي كيتكلم على المغرب الحمد لله هذا العام، وحنا كنفتخروا بالمغرب وبالكل شيء اللي تيبغي المغرب واللي تيبغي الوجهات السياحيه ديال المغرب. واليوم وصلنا لهذا العام ان شاء الله ل 11 مليون ونص ديال السياح اللي جاوا لبلادنا.
و2018 ان شاء الله غتكون مزيانه، وخدامين على الربط الجوي باش نكتفوه باش يمكن لكم تجيو باثمنه منخفضه، وباش نصايبوا الجوده ديال تحسين المردوديه ديال هذا القطاع، ونطلعوا بالجوده ديال المنتوج السياحي، وباش نخدموا اكثر من يد العامله. حيت حنا في بلادنا شنو عندنا؟ ما عندناش البترول، ما عندناش بزاف من الذهب، لا عندنا الناس المغاربه اللي كيبغيو يستقبلوا السواح، واللي تيبغيو يستقبلوا، وعندنا الشمس. هادشي اللي عندنا الحمد لله في بلادنا، وراه بزاف. اذا حنا حقيقه الجاليه المغربيه على بالخارج يمكن لها تلعب واحد الدور اساسي في هاد لا فورس دو شونجمون، فورس دو بروبوزيسيون، قوه ديال التغيير، ويمكن لها تلعب دور اساسي، حيت يمكن لها تقارن شنو تتعيش في برا مع شنو تنعيشوا. وحنا في التجمع الوطني بغينا نسمعوا لكم والافكار ديالكم باش نمشيو للامام، وباش نوصلوا لداك الشيء اللي بغينا، وباش المغاربه في الخارج يعاود يبداو يهتموا بالسياسه، ويبداو يصوتوا عاود ثاني، ونحيدوا الداء ديال عدم المشاركه في الانتخابات. وشكرا. شكرا الاخت الوزيره لمياء ابو طالب. اخذ الاخت كلمات على حب الوطن. كيف تنقولوا دائما ربما لا تسكنون الوطن ولكن الوطن يسكنكم. والان ايها الاخوه والاخوات اعطي الكلمه للسيد الرئيس. تفضل سيد الرئيس. شكرا. الاخت لم يخلينا شويه ديال الشتاء فك الفلاحه. قبل ما نبدا الخطاب ديالي اللي وجدوه لي الاخوان والاخوات بالفرنسيه، لابد ما نقول لكم بعض الكلمات. يعني انني جد مرتاح وجد فرح باش نكون معكم اليوم مع السيده والسيد الوزير واعضاء المكتب السياسي، وكذلك رؤساء ديال التنظيمات الموازيه. معنا البريزيدون ديال ليزانجينيور، البريزيدون ديال الهيئه ديال المحامين، معنا السيده الممثله ديال يعني الشباب كذلك اللي هي موجوده، ومعنا يعني السيده كذلك الممثله ديال يعني الهيئه ديال الاطباء اللي هي كذلك موجوده معنا واللي هي في المكتب السياسي. فاحنا جد فرحين لانه كنعتبروا يعني هاد ليتاب جد مهمه للالتقاء معكم، لانه مشاكلكم هي مشاكل المغاربه، ومشاكل المغاربه هي مشاكلكم. يعني انتم في بلاد المهجر وعندكم عائلتكم وعندكم وطنكم، وكتستمعوا وعارفين اش واقع في البلاد، وعارفين اللي مزيان واللي ما مزيانش، وراحة عائلتكم هي راحتكم كذلك. فلهذا اليوم غادي احنا جينا بالخصوص باش يعني نستمعوا لكم ونديروا لا كونسلطاسيون معكم باش نعرفوا الافكار ديالكم كيفاش غادي نبناو البرنامج ديال النموذج يعني اللي طلبوا سيدنا باش يكون فيه واحد الاستشاره. وحنا كنستشروا يعني مع الاخوان والاخوات المناضلين، كنستشروا معكم باش نعرفوا الافكار ديالكم وفين غادي نمشيو. والافكار اللي كنقترحوها هي كتهمكم يعني هنا خارج الوطن، وكتهمكم كذلك داخل الوطن، لان داخل الوطن هو شيء جد مهم الى حلينا واحد العدد ديال المشاكل اللي هي مطروحه على الساكنه، واللي يمكن المواطنين يلقاو فيها راحتهم وتلقاو فيها راحتكم كذلك. فاذا mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, et mesdames et messieurs les militants de la 13e région du monde, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah wa azul fillaoun. Les indépendants sont rassemblés, sont venus de toutes les régions. Et aujourd'hui, ils dépassent les frontières. Il n'était pas question pour nous d'aller à la rencontre des Marocains des 12 régions du pays sans nous arrêter à sa 13e. Une région sans frontières, une région qui n'est certes pas limitée par un territoire, mais une région dont les hommes et les femmes
sont si passionnés, si farouchement attachés à leur roi et à leur patrie. Des Marocains qui nous représentent dans les quatre coins du monde. Des Marocains pour lesquels nous vouons le plus profond respect. Nous savons que vous n'oubliez pas le Maroc. Sachez que les indépendants ne vous oublieront jamais. Marocains, où que vous soyez, Marocains d'ailleurs, Marocains aussi des nouvelles, vous travaillez, vous vivez souvent loin de vos familles, loin des terres, loin de vos racines. Je sais que cette vie est aussi passionnante que difficile. Je sais aussi que lorsqu'on vit à l'étranger, cette marocanité en nous nous guide et l'on devient encore plus concerné par ce qui se passe chez nous. Marocains sans frontières, vous vivez au contact du monde. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc n'a jamais été un pays qui s'isole. Ce que vous voyez, ce que vous vivez, la réussite et les défis que connaissent vos pays de résidence doivent servir le Maroc. Nous avons besoin de votre participation. Nous en avons besoin parce que le développement du Maroc n'est pas un choix, c'est un devoir. Nous avons une dette envers notre pays. Dans un monde nouveau, nous devons quitter les discours convenus. Nous devons repenser notre façon d'appréhender les débats et les enjeux publics. Dans un nouveau monde, les indépendants portent un regard inédit sur les domaines de l'emploi, l'éducation et la santé. Un regard inédit car il est porteur d'une volonté, celle de faire en sorte que le rêve que vous êtes venus réaliser en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, vous puissiez le réaliser aussi au Maroc. Que les Marocains puissent se dire « j'ai le choix ». En réalité, nous ne pouvons nous résigner à cette pensée qui voudrait que si je veux réussir, il faut que je parte. Si je veux me soigner, il faut que je parte. Si je veux me former, il faut que je parte. Ce que nous voulons, c'est que les opportunités de réaliser ces ambitions soient les mêmes, autant au Maroc qu'ailleurs. Mesdames et messieurs, il m'est inconcevable de me tenir devant vous en vous exposant des solutions politicardes qui dressent les uns contre les autres, alors même qu'il s'agit de confronter notre sentiment d'appartenance à la communauté tout en restant ouvert au monde. Il m'est également inconcevable, d'abord en tant que militant, de rester immobile. L'immobilisme conduit à la démagogie, conduit à la paresse, conduit à l'incompréhension. L'incompréhension d'acteurs économiques qui parfois stagnent pendant des années et qui ont du mal à grandir, à créer des richesses, des emplois. Les demandeurs d'emploi n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions et s'en trouvent impuissants. Impuissants face à un cadre qui s'adapte peu aux exigences mondiales et aux aspirations du Maroc et des Marocains. Voilà pourquoi nous estimons que l'une des principales réformes à mettre en place est la redéfinition même de notre conception de travail, en instaurant une culture de l'entrepreneuriat et de l'initiative individuelle. Il est également grand temps que le digital fasse l'objet d'une vision, qu'il soit pensé et réfléchir dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que certains métiers d'avant-hier ne sont plus, tout comme certains métiers aujourd'hui se verront transformés. Se battre contre le progrès serait une quête dénuée de sens. Les indépendants l'acceptent, le progrès. Ils l'encouragent, le progrès. Ils l'anticipent, le progrès. Et avec lui, les outils seront nécessaires pour l'accueillir et l'appréhender, le progrès. Mesdames et messieurs, le tertiaire est pour nous un véritable réservoir d'emplois décents. Pour les gens décrocheurs, sans diplôme ni qualification reconnue,
pour les Marocains sans emploi ou en situation précaire, qui n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts. Si ces personnes se retrouvent à effectuer des petits boulots en marge de la légalité, ce n'est pas par gaieté de cœur. Comment leur reprocher de se tourner vers l'informel vivrier? Comment, quand on ne leur a pas offert d'autres alternatives? Nous n'avons pas la prétention de juger ni de condamner ces résistants qui ne désespèrent jamais. Ces personnes ont le droit à une couverture sociale. Ils ont le droit à un enseignement de qualité pour leurs enfants et à un niveau de vie décent. Ce que nous voulons, c'est associer l'ingénierie de la débrouillardise et le génie marocain aux nouvelles technologies. Car beaucoup de Marocains ont un savoir-faire latent, encore peu reconnu. Ce que nous voulons, c'est regrouper un grand nombre de services, allant des soins à domicile aux sciences de e-learning, en passant par la plomberie, la menuiserie, ou encore la relation entre voyageurs et guides. Nous appuierons pour cela sur des acteurs de la société civile et des start-up innovantes à même d'accompagner en réseau digital un tissu de travailleurs indépendants. Ce que nous voulons, c'est de lancer une réelle révolution digitale. La réussite d'une telle réforme nécessite néanmoins de faire valoir l'importance de la formation certifiée, ce qui permettra de garantir la qualité et la fiabilité des services. Cette révolution nécessite également des compétences en système d'information, en ingénierie, en marketing, compétences que les jeunes diplômés et étudiants aujourd'hui présents dans cette salle possèdent ou cherchent à acquérir. Nous avons besoin de vous, le Maroc du progrès. Mesdames et messieurs, ce n'est pas pour rien que Araras Araras est devenu notre cri de ralliement. C'est d'abord et avant tout parce que les indépendants font le choix de l'excellence. Dans un monde soumis à une compétition de plus en plus intense, nous devons évoluer vers une société de savoir. Et la plus grande des inégalités est celle qui réside entre celui qui a fait des études et celui qui n'a pas eu cette chance. Elle est là, la première des inégalités à combattre. Comment espérer qu'un enfant puisse avoir confiance à l'école lorsqu'il pense que sa réussite scolaire et son avenir professionnel dépendent non de son intelligence, non de l'ardeur du travail, non du mérite, mais du quartier, mais d'abord du milieu social où il vient, ou du quartier, du doua où il habite. On peut réparer une injustice, mais on ne peut guérir une humiliation. Comment s'étonner du peu des capacités de nos jeunes à la recherche, à l'innovation, alors qu'ils n'ont pas été accompagnés pour inventer, créer et libérer leurs énergies. Nous voulons remédier à cela en mettant en lumière le savoir apprendre autant que le savoir. Nous estimons également que le cursus scolaire devra mettre l'accent sur la maîtrise des langues et des mathématiques. Nos 10 000 congressistes que nous avons sondés, qui représentent la société marocaine dans toute sa diversité, ont dit leurs mots. Et le constat est sans équivoque. D'abord l'anglais, puis l'arabe, le français et tamazirt. Cela prouve à quel point les Marocains sont conscients, populisme, mais cela prouve à quel point que les Marocains sont conscients de l'importance des langues étrangères aux côtés des langues maternelles. En réalité, nous nous fixons un seul objectif à terme, que tous les enfants sortent de l'école avec l'appareillage nécessaire pour réussir leur vie d'adulte. Marocains et Marocains sans frontières. Où vous soyez, nous veillerons à ce que la culture marocaine, la marocanité vous soit dûment transmise, quel que soit le territoire dans lequel vous résidez. Ne refusons de voir notre culture, notre civilisation ou la religion être instrumentalisée, car l'ignorance est l'enfant de la peur
et la haine et la colère des lâches. Nous plaiderons pour le déploiement d'une offre pédagogique qui transmettra les principaux préceptes de la culture marocaine, de son histoire, de la religion musulmane, des principes de tolérance et du vivre ensemble, mais aussi de l'actualité de notre pays, afin de fortifier les liens entre les Marocains résidant à l'étranger et leur pays d'origine, et éviter toute dérive pourront résulter d'une méconnaissance de ces préceptes. Car après tout, le contraire de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais les certitudes empêchant l'ouverture. Et nous avons besoin d'une ouverture qui permette aux Marocains résidant de l'étranger de mieux se connaître. Mesdames et messieurs, il est difficile d'atteindre le progrès sans réinstaurer la place de la culture. Le Maroc doit faire valoir la culture de la culture, l'intégrer au cœur de l'école. Il facilite la réussite scolaire et en permettant de développer une intelligence créative et émotionnelle, ni assez revendiquée, ni vraiment valorisée à l'heure actuelle dans notre système éducatif. Nous souhaitons promouvoir la culture d'abord à travers une politique de lecture. À cet effet, le rôle des bibliothèques et médiathèques est indéniable. Nous voulons aménager une bibliothèque dans chacune de nos écoles et nos maisons de jeunesse. Nous proposons aussi d'instaurer des ateliers de théâtre. Fina ou le théâtre, fina il y a de la musique, fina ou le dessin, il y a des écoles. Nous encourageons aussi la contribution du monde économique à la culture et notamment les entreprises en zone industrielle. Voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel aux entreprises citoyennes qu'elles contribuent à l'émergence de complexes culturels collaboratifs, complexes au sein duquel les enfants de leurs collaborateurs, qu'ils soient cadres, employés ou ouvriers, pourront se rendre pendant les heures de travail de leurs parents, se découvrir des passions à être à l'abri des comportements déviants. Notre jeunesse a un potentiel formidable. À nous de lui donner les outils nécessaires pour qu'elle libère enfin son énergie, quel que soit le domaine. Je ne pouvais me tenir ici devant vous sans évoquer un sujet qui nous concerne tous, celui de la santé. En ligne avec nos ambitions, ce domaine devra également prendre le train de progrès. Cela ne sera possible qu'à travers la dématérialisation et le recours à la technologie. La digitalisation du système de la santé publique constituera un atout incontestable pour le médecin et pour le patient. Comme nous l'avons annoncé samedi dernier à Casablanca, nous souhaitons équiper l'ensemble des citoyens marocains d'une carte à puce, carte de santé. Cette carte permettra d'identifier le patient dans n'importe quelle structure de soins vers laquelle il s'orienterait, qu'elle soit publique ou privée. Enfin, les téléphones portables étant démocratisés, nous encourageons aussi le développement des solutions mobile health impliquant les communautés locales. Mesdames et messieurs, notre rencontre aujourd'hui à Paris n'est pas une simple réunion de courtoisie. Il est encore moins une mondanité. Cette rencontre vient d'abord en réponse à l'appel de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à toutes les forces vives de la nation pour repenser notre modèle de développement. C'est l'occasion pour nous de réfléchir notre positionnement idéologique et d'asseoir notre cap ensemble. Je reconnais que ces changements ne se produiront pas du jour au lendemain. En l'espace d'une matinée, nous n'avons pas la prétention de vous dire que nous avons toutes les réponses entre les mains. Mais je suis convaincu, pour aller de l'avant, nous devons dire ouvertement ce que, trop souvent, nous n'exprimons que entre nous à huis clos. Ce n'est pas dans la nature d'un indépendant d'être renfermé sur lui-même. Si nous sommes venus vous rencontrer, c'est pour, et surtout, vous écouter. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour prendre en compte vos propositions. Vous, être parmi nous,
parce que vous pensez à l'avenir de notre pays et à celui de nos enfants. Parce que vous avez l'intime conviction que quelque chose d'essentiel est en jeu. Vous avez l'intime conviction que quelque chose d'essentiel est en jeu. Et c'est cette volonté de construire le progrès au lieu de le subir qui vous a conduit ici aujourd'hui. Je n'ai qu'un seul message à vous transmettre. Engagez-vous. Que ce soit dans la société civile ou en politique, peu importe, l'essentiel, engagez-vous. Vous êtes 5 millions de Marocains sans frontières. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion que je retrouve des visages qui me sont familiers aujourd'hui et qui sont engagés dans la vie politique nationale et qui ont toujours répondu présents à l'appel de la citoyenneté. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire la stricte vérité. Vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes le progrès. Et c'est avec joie que je vous annonce aujourd'hui, à l'issue du 10e congrès régional, le lancement du Conseil des Irénistes marocains du monde. Un rassemblement à l'image de nos aspirations. Un rassemblement où vous porterez le flambeau de notre dynamique dans vos pays de résidence. On a besoin de vous là où vous êtes pour transmettre, pour être le lien, pour être la passerelle. Un rassemblement permettant la création de pans de pensée. Un rassemblement qui participera à la construction de notre vision et qui mènera les réflexions continues sur les solutions appropriées à nos chantiers prioritaires. Des chantiers prioritaires à travers lesquels j'ai la ferme intention de vous offrir l'opportunité de prouver à ceux qui pensaient pouvoir vous endormir avec des dossiers dogmatiques, à ceux qui vous ont oublié, à ceux qui font semblant de vous écouter à des fins électoralistes, que vous êtes tous ici indépendants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Shukran jazilan, Sid Raïs. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'avenir. Vous avez dit que l'avenir, c'est notre communauté. Effectivement, il n'y a pas d'avenir pour celui qui ne pense pas à venir. Et notre communauté pense à venir. اسمحوا لي الآن غادي نعطي الكلمة واحد السيدة غادي نفتحوا الكلمة للمسؤولين في عدد من الدول وغادي نبدا بواحد السيدة كانت لها الأيادي البيضاء كان لها دور كبير في التئامنا اليوم وعندها تجربة وعندها خبرة وخدمات واحد الخدمة كبيرة بزاف باش توظف هذه الظروف إلى جانب الفريق اللي اختار معنا. أدعو الأخت رشيدة هبري تجمع فرنسا. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, il me revient l'extrême honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à Paris pour cette importante initiative fondatrice du Rassemblement national des indépendants RNI. Chers compatriotes, chers amis, je suis particulièrement fière et honorée que cette initiative se tienne à Paris, en France, pays où je me suis installée il y a de nombreuses années et qui a vu grandir mes enfants. Pays où je me suis investie et que je souhaitais ardemment voir accueillir notre mouvement comme bon nombre de compatriotes dont je me fais la porte-parole à ce micro. C'est sans doute cette persévérance et envie de rassembler qui m'a valu d'avoir l'honneur
d'assumer aujourd'hui la présidence du Rassemblement des indépendants marocains en France. Permettez-moi de saluer chaleureusement en votre nom la présence de la délégation du RNI, conduite par le président Aziz Akhnouch, accompagné des ministres et des membres du bureau politique, Mohamed Boussaïd, Lamia Boutaleb, Mustafa Baistas et Nabila Armeli. Je n'oublie pas également la présence de Hassan Ben Omar, membre du bureau politique du RNI, en charge des relations internationales. Permettez-moi également de saluer un salut amical et particulier à notre ami Anis Birou. Coordinateur de la 13e région, cheville ouvrière et parrain de la structure décentralisée en France, le RIMDEF, avec l'aide précieuse de sa collaboratrice Zobida Sprat. Je laisserai aux coordinateurs et référents pour chaque pays ou leurs responsables de commission le soin d'exprimer leur expérience et le travail accompli par Anis Birou et l'aide apportée dans le cadre de la structuration de leurs organisations respectives. Pour notre part, en France, nous sommes partis d'une page blanche, mais avec la volonté et l'intelligence collective qu'il fallait s'impliquer pour le devenir et le développement du Royaume du Maroc. Les membres fondateurs étaient au plus ou moins appliqués déjà dans des différents partis politiques ou bien dans des organisations associatives. Mais vite fait, il est apparu qu'il fallait s'offrir à un débouché politique aux structures regroupant nos compatriotes vivant à l'étranger et que le RNI était le vecteur parfait pour cette ambition. À ce propos, il y a tout lieu de se féliciter de la position du RNI, qui, par la voix de Hassan Ben Omar, s'est déclaré favorable à la représentativité politique au Parlement conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution qui permettent aux MRE de jouir de tous leurs droits, y compris des droits politiques. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à ce jour. Selon le principe de chacun a droit, mais aussi des devoirs, et que nul ne bénéficie de passe-droit. Cette légitimité à une candidature, à une représentation politique au Royaume du Maroc est évidemment fonction de l'implication personnelle dans les instances du parti et de l'apport par les contributions et les propositions. Je profite également à cet instant pour remercier chaleureusement notre ami Wafa Bekali qui nous a rendu plusieurs visites et qui nous a abreuvés de ses conseils. En 5 mois, et oui, en 5 mois, grâce au travail remarquable et au dévouement sans faille des amis, je suis très émue. En 5 mois, grâce au travail remarquable et au dévouement sans faille des amis qui m'entourent dans cette mission, et je tiens absolument à les mettre en valeur. Nous revendiquons au-delà du RIMDEF la création de 12 clubs, soit 1 par région, l'adhésion de 250 adhérents et pas mal de sympathisants. On a mis en place une multitude de commissions, jeunes, femmes, ingénieurs et entrepreneurs, et l'instauration d'une charte éthique de fonctionnement. Ce remarquable résultat, obtenu dans un délai aussi bref et court, est le produit d'un investissement sans faille et sans relâche des membres du RIMDEF qui sont dans la salle. Certes, on pourrait nous dire que nous avons bénéficié de la dynamique mise en place par le RNI et l'immense espoir qu'il suscite pour le peuple marocain, y compris en dehors du Maroc, mais pas uniquement. Mais je dois admettre que de mémoire de militante politique expérimentée, je n'ai jamais vécu un tel investissement pour l'instauration d'une alternative politique, à part peut-être le mouvement En Marche qui a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République française. Mesdames, Messieurs, chers participants, votre présence et votre participation, en dépit d'un calendrier que j'imagine suffisamment chargé,
traduit tout l'intérêt que chacun de vous porte aux préoccupations de la communauté marocaine en France, au devenir de notre parti dans le monde. Ce congrès constitutif est l'occasion d'aborder un certain nombre de questions portant sur l'organisation de la représentation de la diaspora marocaine dans le monde et ce qui nous concerne plus particulièrement en France. Pour autant, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne les Marocains de France, la contribution des compétences émeraudes dans le développement du Maroc, à notre sens, cette contribution au développement doit évidemment s'étendre au plan scientifique, technologique, économique et social, mais pas uniquement. Ce développement doit aussi avoir des dimensions politiques, démocratiques et institutionnelles, comme le rappellent les articles de la Constitution marocaine. Certes, plusieurs partis politiques ont déjà dévoilé leur vision pour une représentativité démocratique des Marocains du monde dans les instances institutionnelles. Du Royaume du Maroc, mais force est de constater encore que le RNI est la formation qui s'est ouverte le plus largement au MRE en impulsant une nouvelle dynamique découlant de la restructuration du parti décidée lors du dernier congrès. En réalité, contrairement à ce que j'ai pu lire dans la presse sur le fait que, je cite, c'est une première pour ce parti qui veut rattraper son retard au sein de la diaspora marocaine. La question de la communauté de Marocains à l'étranger a toujours été une question prioritaire au sein du RNI. Déjà en août 2004, le RNI, par la voix d'Ahmed Jazouli, militait pour l'implication des MRE dans l'enjeu politique. Et si on remonte plus loin, le RNI a toujours demandé la création d'un conseil supérieur des MRE. Notre association RIMDEF, Rassemblement des indépendants marocains de France, fait partie intégrante de la 13e région, réservée aux Marocains résidant à l'étranger. Elle a vocation en France à accompagner l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire du RNI, pour accompagner la dynamique que connaît le Maroc. Nous avons conscience que beaucoup reste à faire, surtout en ce qui concerne les problèmes socio-économiques qui constituent encore un frein pour l'épanouissement d'une grande catégorie de Marocains qui vivent dans la précarité. Pour cela, le RNI, sous l'impulsion du président Aziz Akhannouch, appelle à conduire des politiques sociales courageuses, prioritairement en direction des 5 axes suivants: l'emploi, l'éducation, la santé, la jeunesse et la solidarité. Avec toute une série de mesures de propositions, certaines extrêmement innovantes et audacieuses, sur lesquelles le président Akhannouch a déjà parlé tout à l'heure. De notre point de vue, le RNI doit donc ici au pays, au Maroc, s'engager pleinement dans cette bataille et conclure un pacte social avec nos citoyens en tant qu'acteurs actifs pour accompagner le mouvement de sensibilisation de la population à l'importance de la chose publique et ainsi lui rendre la confiance dans les institutions élues et lui tracer des perspectives d'action. Être des RNI, qu'est-ce que ça représente pour moi? Eh bien, mon cher, ça représente beaucoup. Ça représente une nouvelle façon, une nouvelle vision de la politique, une nouvelle famille où les valeurs sont partagées, où le dialogue l'emporte sur tout autre mode de discussion. Donc c'est une inscription moderne dans des valeurs ancestrales qui ont comme vocation la démocratie, le progrès et l'épanouissement et la participation égalitaire. J'ai adhéré au RNI pour 3 choses. Tout d'abord, il y a une conviction personnelle pour servir effectivement notre pays à travers une politique qui est sereine et le président l'a démontré ce matin. Le deuxième point, c'est qu'il y a un engagement effectivement de la jeunesse et de l'équipe entrepreneur. Vous avez vu le congrès comment il s'est déroulé ce matin avec des actions concrètes et très fortes pour servir effectivement nos concitoyens. Et en fait, le troisième point, c'est que nous portons tous un projet commun qui est de servir notre pays à travers une politique forte, un engagement solennel du président Aziz Akhannouch et de l'ensemble des membres du bureau politique. Et c'est pour ça que nous sommes incarnés effectivement à prendre ce projet dans un futur proche et nous souhaitons le partager avec tous les Marocains du monde. بالنسبة للحزب التجمع الوطني الأحرار شنو كيمثل للجالية؟ طبعا كيمثل كثير لأنه بالنسبة لي الحزب الوحيد
اللي قدر يوصل الاهداف نتاعو، وقرر انه يدير الجهه 13 اللي هي جهه الجاليه، بينما الاحزاب الاخرى كلنا حضرنا معها السنين هذه في المغرب ولا هنا في الخارج، وما كانش عندهم هذه الجرأه وهذه الشجاعه انهم يطبقوا الخطاب نتاع صاحب الجلاله نصره الله اللي كيرغب وكيوصي على الجاليه، وخاصه على التمثيليه تاع الجاليه بالنسبه للغرفه الاولى والغرفه الثانيه في المغرب. Alors aujourd'hui, on l'a démontré avec le travail qu'on a fait. On est là pour donner notre énergie, notre compétence, nos idées. On est là pour construire un programme politique tous ensemble pour travailler sur les problématiques des Marocains résidant à l'étranger pour qu'ils deviennent acteurs essentiels au nouveau modèle de développement du Maroc. غساد نسكر المشاركة نحغي التجمع الوطني الأحرار باريس لأنه كنين نلاح بروكسل التجمع الوطني الأحرار غير اللي تسنم إيجا يا الحزب إيجان فتي على كل حال كاين اللي حقيس من المدة سي عثمان من 92 سغسة ارتينيح ايش الحين نح ولا ايت المغرب كلوتن وران يعني اللي العالم كلوتن الحزبات اكس نخارطن لانه يجي الحزب باهره يمقورن يسن التجاره ولا الفلاحه ولا اي حاجه دونك الحزب نحي خصك نطلو اي فتوس لقدام تغساد الجهه 13 غيد حماس باريس. انا منسقه الاحرار وهذا شرف لي الكبير اللي حزب الوحيد اللي زار مالطا وحزب الوحيد اللي دار ثقه في الجاليه المغربيه. علاش كندير علاش انا مثلا سياسيه في مالطا بغيت نشوف هذيك السياسه المالطيه اللي الاتخاذات اللي كنديروا والمشاريع اللي كنديروا عنك كما سمينا هنايا الصحه التعليم والشغل السياسه كيفاش هاد الاشياء اللي كنديروها في مالطا نقدروا نجيبوا حنا الخبرات ديالنا نقدروا نطبقوهم في المغرب والمغرب يقدر يستافد من الخبرات ديالنا. حنا هذاك الشيء علاش حنا منسقين تاع الجاليه المغربيه في الخارج. الحزب الفائده ديالو اللي يمكن له يفيد بها المغرب وهو انه هذا الحزب كيتعتبر حزب ولاد الناس، وبمعنى انهم ولاد الناس تقريبا اغلبيه فيه ديال 71% ديال رجال الاعمال ومستثمرين وسياسيين، فبالتالي عنده الامكانيه انه يقدر يستقطب كل واحد في مغاربه العالم او يقدر يجيب ناس مستثمرين اللي يقدروا ينوعوا يزيدوا بالنفع على المغرب وفي التوجه ديال صاحب الجلاله وفي التوجه ديال الرئيس ديالنا ديال التجمع الوطني الاحرار. اول حاجه هذا الحزب هو حزب عملي، حزب عملي لان حنا تنشوفوا تبارك الله الوزراء ديالو يتحركون يمينا وشمالا وغربا وشرقا باش يجيبوا استثمارات لهذا البلد، باش البطاله يقضيو عليها، اكبر عدد ديال الفرص ديال الشغل تبارك الله هو الوزارات اللي شادينها. وحنا تنشوفوا في هذا الحزب هذا هو صوره بالنسبه لنا صوره طبق الاصل، ناس تيديروا فرص عمل باش يخدموا اكبر عدد ديال المواطنين، وحنا هذه هي الصوره اللي واخدين على هذا الحزب. ولكن حنا ان فوا قالوا لنا بان هذا الحزب نتشرفوا باش ندخلوا ليه باش نعاونوا ونمشيو حتى حنا لان كاملين الحمد لله كاملين ولاد الناس، وهاد ولاد الناس هي اللي خلاتنا نتحركوا باش نقولوا بان هذا الحزب يدينا في يديه ونخدموا المغرب اون فان كونت اللي حنا كاملين مواطنين مغاربه وباغي نزيدوا بهذه البلاد ونجيبوا الخبره ديالنا اللي تبارك الله حنا راه اطر كبيره جدا في المانيا تتمنى هي فوقاش تدخل لبلادها وتعاون بالخبرات ديالها بتشارك الخبرات ديالها التكنولوجيا نقل التكنولوجيا الموضوع ديال الصحراء اللي هو موضوع مهم بالنسبه لينا. حنا تنتلاقاو مع سياسيين تنهضروا معاهم تنعرفوا لهم سميت هو الموضوع ديال الصحراء وبالضبط حنا باغيين ندخلوا عاوتاني الصناعه ديال السيارات المغرب ولكن عن طريق المانيا، لان المانيا الرائده في هذا المجال، وهذا هو الدور ديالنا باش نقنعوا المستثمرين اللي في نطاق في صناعه السيارات باش يدخلوا للمغرب كما دخلت رونو وبيجو. بغينا ان شاء الله حلم لينا كاملين بغينا ندخلوا شركه كبيره يا بي ام دبليو يا فولكس فاغن يا دايملر ولا مرسيدس، دونك بغينا ندخلوا واحد النوع لان السيارات في المغرب تبارك الله هي اللي غاديه وهي اللي فيها المستقبل وهي اللي فيها اكبر عدد ديال فرص العمل ديال المواطنين. من ايطاليا كيمثل لي؟ نعم هذا شرف لي كبير كمنسق للاحرار منتمي للحزب، خصوصا بالتجربه ديالي في ايطاليا في ايميليا رومانيا. كنت رئيس مجلس المهاجرين منتخب ديمقراطيا من جاليه المهاجرين بصفه عامه 197 جنسيه مختلفه،
ويعني شخص من المؤسسات، يعني أؤمن بالمؤسسات وفي نفس الوقت أنتمي إلى حزب تجمع للأحرار الذي يؤمن بالمؤسسة ويؤمن بتأطير المهاجرين بصفة عامة والمواطن بصفة خاصة، خصوصا الديمقراطية الاجتماعية. كما أظن احنا كمغاربة اللي عايشين برا في إيطاليا وجميع أنحاء العالم يمكننا نوضعوا اقتراحات ونشاركوا في القرار السياسي ديال المغرب، خصوصا في هذا الورش التنموي اللي قايم به المغرب. وحنا الهدف ديالنا باش تكون انطلاقه اللي غادي نحلوا فيها المشاكل ديال الجاليه، وفي نفس الوقت تكون انطلاقه باش يكون واحد الالتحام ما بين الحزب والجاليه اللي حل جميع المشاكل اللي كاينه الجاليه المغربيه ان شاء الله. Alors ce congrès du RNI ici à Paris aujourd'hui est marqué d'une pierre historique. C'est un événement historique puisque c'est la première fois qu'un parti marocain vient s'adresser directement aux Marocains du monde. C'est la première fois que autant de Marocains se mobilisent, c'est la première fois que autant de femmes également se mobilisent, c'est également la première fois que autant de jeunes, puisqu'on a vu aujourd'hui plus de 500 congressistes venus des 4 coins du monde avec des compétences variées, extraordinaires, des compétences dans tous les domaines. Alors évidemment, je dirais que l'importance d'être présente aujourd'hui est fondamentale. Pourquoi? Parce que cela fait longtemps que les Marocains du monde attendent d'être vraiment, véritablement considérés comme des citoyens à part entière, pouvoir avoir des droits démocratiques, mais des droits démocratiques effectifs, donc pas seulement des droits sur le plan des textes. Hein. On se souvient de la mobilisation que nous avions eue en 2005, déjà à l'occasion du discours adressé à la nation par Sa Majesté Mohamed VI, et puis plus rien. Alors évidemment, beaucoup de partis politiques sont allés à la rencontre des Marocains du monde, mais jamais ils n'ont organisé un congrès à l'extérieur avec une telle dynamique. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce congrès permet véritablement de réconcilier, je dirais, la communauté marocaine de l'étranger avec à la fois le Maroc, mais surtout avec le monde politique. Le monde politique en qui elle n'avait plus foi. Et aujourd'hui, on sent cette dynamique et cette volonté de s'investir et d'investir finalement dans ce pays d'origine qui est le Maroc, mais surtout d'être ces vecteurs, d'être ces ponts, des ponts culturels, des ponts politiques, des ponts économiques. On a vu aujourd'hui combien d'investisseurs sont prêts à investir au Maroc à condition qu'un minimum de conditions leur soit permises, notamment, même si effectivement en termes de sécurité, il y a évidemment toute une série de dispositions qui ont été prises, mais la jeunesse a besoin d'être accompagnée. Et en cela, je pense que les Marocains du monde peuvent véritablement être des acteurs de changement, peuvent véritablement participer au développement du pays d'origine, mais également dans les pays dans lesquels ils vivent, puisqu'ils le font de toute manière au quotidien. En tant notamment que juriste en droit international, je suis aussi investie sur cette question du Sahara, que ce soit au niveau européen ou au niveau international. Je suis habituée depuis de très nombreuses années à participer aux réunions au niveau du Parlement européen, au niveau de la 4e Commission, au niveau des Nations Unies. Et je vois bien combien, effectivement, je dirais qu'on pêche par une diplomatie citoyenne. Tout simplement parce que je pense que c'est un élément qui est fondamental et qui doit pouvoir venir en appui à la diplomatie marocaine. Et là, effectivement, il y a un vide. Il y a un vide et je crois que nous avons aussi un rôle à jouer, un rôle, je dirais, de peut-être pas d'émancipation, mais un rôle d'accompagnement, un rôle où en fait nous pouvons tout simplement apporter notre pierre à l'édifice dans ce dossier parce que nous sommes nous sur le terrain, parce que nous connaissons bien la problématique sur le plan historique, sur le plan juridique, sur le plan diplomatique, sur le plan institutionnel et nous pouvons, parce que nous sommes là sur le terrain, nous pouvons effectivement apporter notre pierre à l'édifice. Je cherchais un parti politique qui s'approche de mes valeurs, qui correspond à mes principes pour apporter mon petit grain de sel. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un parti que j'ai trouvé, le RNI, mais c'est aussi une famille, des amis à travers le monde. On peut collaborer ensemble, travailler sur des projets sociaux, économiques, environnementaux. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de compétences au Canada, beaucoup de compétences à la communauté marocaine à Montréal. Puis franchement, ils veulent participer, ils veulent apporter leur grain de sel, ils veulent contribuer à ce pan de changement. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le parti de nous avoir donné cette occasion-là. Merci à l'RNI de nous avoir donné la chance de participer, puis établir des liens, renforcer les liens avec le pays, puis contribuer au changement et apporter notre petit grain de sel. Dans quel domaine vous pouvez apporter quelque chose à ce pays qui s'appelle le Maroc? Moi, dans mon domaine d'expertise qui est le génie des procédés, donc comme ingénieur,
J'ai déjà établi des contacts avec mes anciennes écoles, l'EST de Casa, l'école Mohammedia d'ingénieurs, pour trouver des jeunes, leur faciliter le processus de trouver des stages en génie, pour l'équivalence des diplômes, la validation de compétences des diplômés marocains qui viennent au Canada. Avec l'Ordre des ingénieurs de Québec, je suis membre de l'Ordre et membre du comité, donc je peux faciliter ce lien. J'organise des soirées de formation, d'information, j'essaye de trouver des contacts et aussi les autres membres aussi, chacun dans son domaine d'expertise, chacun pour contribuer à sa façon pour contribuer à des projets sociaux, économiques. جيت اليوم باش نقول لهم بأن هناك أحزاب سياسية في المستوى اللي عندها ان بروجي واللي قادرة على أساس أنها تمثل ويمكن تجاوب واخيرا على هذوك الانتظارات ديال 5 المليون ديال المغاربه خارج الوطن. ايوا كاين دي ميزور كي زوتي بريز بور ليفولوسيون ديال لو ماروك ديال لا باريتي ديال لي سانتيريس بلوس او جون ديال لي ميرو وحنا نيت كنتمناو الى بعد بزاف ديال لي دوسي كنتمناو اونكور يعني اجتهاد كثير طبعا من جهه الحزب يعني للجاليه المغربيه. Well, first I would like to thank the RNE leadership for organizing this regional congress, and a heartfelt gratitude to Mr. Aziz Akhnouch for organizing this event in Paris today to be a great success. And I am here in the need to share a few humble thoughts about the situation of the Moroccan community based in the Netherlands. Because we're at this moment among 400,000 persons from Moroccan origin, and at this moment we have 36% of those 400,000 are the third and the fourth generation. Nos attentes par rapport au parti RNI, c'est surtout la formation, la santé et l'éducation. Quand je parle de l'éducation, c'est pour permettre à nos enfants qui ont fait déjà un cursus scolaire sur les terres maliens, leur permettre de continuer leurs études au niveau du Maroc. Une journée très très riche par les rencontres. Nous avons rencontré différentes personnes qui sont venues de par le monde pour donner leur avis par rapport à la construction du parti RNI et par rapport à ce qu'on veut faire pour le développement de notre pays, le Maroc. Et personnellement, j'ai travaillé dans ce sens dans le domaine de l'écologie et de l'écologie politique, c'est-à-dire que j'aimerais incuber une pensée écologiste à l'intérieur de notre parti par des méthodologies, c'est-à-dire développer l'écologie des solutions sur des projets simples et très importants qui vont pousser et les adhérents de notre parti et surtout généraliser le développement de l'environnement par l'éducation auprès des Marocaines et des Marocains. Nous avons des traditions agraires de loin, depuis la Rome antique, et donc nous sommes un peuple qui aimons notre environnement. Mais il va falloir qu'il y ait des partis et des institutions, des partis comme le RNI bien sûr, auxquels j'adhère avec conviction, pour pousser les Marocaines et les Marocains à prendre à bras le corps cette question des problèmes écologiques. Et nous avons une méthodologie appuyée sur des ateliers de l'éducation, notamment un projet qui est phare que j'ai porté, qui est que chaque Marocaine et chaque Marocain plante un arbre. J'ai même un projet qu'on va mettre en œuvre au sein du parti pour qu'il y ait chaque femme marocaine qui donne naissance à un bébé, qu'on lui donne un sachet de graines et que le bébé sort avec des graines pour planter son arbre et qui suit le développement de cet arbre à travers, durant toute sa vie. Et chaque bébé qui fait un arbre, ça donnera des forêts. Et ce sont des forêts, c'est un investissement pour les générations présentes et futures. Et donc vive l'écologie. Allah yahfad lina sidna al-Malik Mohammed Sadis. وكنتمناو ان شاء الله بان المنخرطين كلهم في الحزب يكونوا اهلا الثقه اللي دارها فينا المغرب وجلاله الملك والحزب ديالنا وحنا بحمد الله متطوعين. انا اقتصادي التكوين وغادي ندير في الجهد ديالي الكامل باش نبلور الاقتصاد ونبلور الايكولوجيا في المغرب ان شاء الله. اسمك كريم؟ صلاح انوار. Vous êtes
je suis économiste et je suis engagé dans le domaine de l'environnement, pour la protection de l'environnement et pour le développement de l'écologie et de l'écologie politique. بلجيكا سيداتي سادتي بلد صغير كما تعرفون، ولكنه يحتوي على جالية مغربية كبيرة ومتقدمة الاندماج. احنا جينا من الولايات المتحدة الأمريكية، كتعرفوا الولايات المتحدة كبيرة، يعني بلاد كبيرة تبارك الله، الحمد لله وصلنا تقريبا ل 25 ولاية، ومن هنا راس السنة نقدروا نوصلوا ل 40 حتى 45 ولاية. هذا زعما هذه 5 تبارك الله يعني الناس اللي في لي ستاجني تبارك الله جاو 5 أعضاء معنا من هنايا، يعني متحمسين بزاف، والشفافية والمصداقية هادشي اللي كيحمسنا، وان شاء الله كما قلنا وكما قلتوا سمعنا الخرجات، حنا في لي ستاجني كنحاولوا لو بوسيبل باش نتقربوا للمواطن بزاف، ولادنا، لان عندنا بزاف الموارد لا بشريه ولا تعقيد الماليه في الامكان اللي ما كتستغلاش المغرب، وحنا كجنود الحزب بغينا نجيبوا هاد الطاقه، ماشي كنسلوا لها تعطيهم حنا نعطيو البلاد. السلام عليكم. أيها الإخوة والأخوات المؤتمرين، سعداء بهذا الجمع الكريم. إن ثقافة الانتماء السياسي الإيجابية والفعالة يجب أن تسود بين مختلف الهيئات السياسية، وينبغي أن تقوم على الاعتراف بالآخر كيفما كان، والتركيز على حب الوطن وأبنائه وتغليب المصلحة العامة والالتزام بالمسؤولية. تحية طيبة من القلب من إخوانكم المقيمين في الجهة رقم 13. هذه الجهة اللي حتى لهذه واحد سنة ولا سنتين من بعد ما جاء المنسق الجهوي السيد أنيس بيرو، عرفات واحد الروح جديدة، دخلت واحد الحيوية لهذه الجهة، ولينا في التواصل على طول السنة. السيد الرئيس، المغاربة المقيمين في الخارج ولو أنهم مقيمين بأجسادهم خارج المغرب فهم حاضرون بقلوبهم وعقولهم، هم وإن كانوا قطر في الخارج فالمغرب قطر في وجدانهم، قطر في قلوبهم، وهم جاءوا اليوم يشاركونكم في هذا العرس الديمقراطي، وهمهم الوحيد رقي بلدهم، تنمية وطنهم، ترسيخ الثقافة الديمقراطية. السيد الرئيس، نناضل من أجل هذا، وأصدقك القول أفوق بسدود بالنسبة لنا، إشراك ومشاركة مغارب العالم تبقى دون المستوى المطلوب. لا أتحدث عن حق التصويت. Le Maroc, à travers tous ces Marocains, est répandu sur l'ensemble de sa surface, de la terre. Et il est de coutume chez les bâtisseurs, les grands bâtisseurs, c'est de poser la première pierre au nord-est de la construction de l'édifice. Sachant que le Maroc est au centre du monde, nous plaçons la première pierre aujourd'hui au nord-est du monde, qui est aujourd'hui... Reaffirming their Moroccan identity is also a great concern. Third and fourth generations have an increasing difficulty to reconcile and adapt to two diverging cultural backgrounds. Quand j'ai étudié la diplomatie en Angleterre, eh bien, j'étais la seule marocaine parmi 300 nationalités. J'étais fière que ma thèse porte sur le Sahara, même si j'avais eu pas mal de débats assez intenses entre ça et les efforts de croissance du Maroc ont été orientés vers l'Afrique. C'est pour cela que depuis 10 ans, que j'ai fait le choix de m'installer au Congo-Brazzaville. La jeunesse marocaine porte un grand intérêt au suivi des grands chantiers économiques du Maroc. S'intéresse également à la place des jeunes dans ses projets de développement, s'intéresse sur le terrain politique et sur le retour et l'accompagnement des compétences au Maroc. Il est temps que les cadres de haut niveau et les jeunes franco-marocains puissent participer au transfert de technologies des milieux économiques et scientifiques qu'ils fréquentent, d'élaborer des canaux de communication entre leurs pays d'origine et les entreprises des pays d'accueil et de contribuer à l'attraction des investisseurs au Maroc. Aujourd'hui, appartenir à la jeunesse Rimdief, rassemblement des indépendants marocains en France, est une conviction personnelle pour les jeunes MDM que nous sommes et une grande satisfaction en même temps. Aujourd'hui, je suis venu au congrès régional de la région 13 par conviction. Je suis adhérent au parti RNI et on est venu ici et c'était aujourd'hui une très grande réussite de rassembler des indépendants aujourd'hui à Paris qui viennent des 4 coins du monde. Et je suis très fier de ce qu'on a accompli jusque-là et le chemin est encore long et on a eu les motivations et les encouragements de M. le Président Aziz Akhnouch et notre coordinateur régional M. Anis Biran.
Alors aujourd'hui, on l'a démontré avec le travail qu'on a fait. On est là pour donner notre énergie, notre compétence, nos idées. On est là pour construire un programme politique tous ensemble pour travailler sur les problématiques des Marocains résidant à l'étranger pour qu'ils deviennent acteurs essentiels au nouveau modèle de développement du Maroc. Mes amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a un défi d'ouvrir une nouvelle page portée par le RNI. Portée par le RNI, portée aussi par vous, Ntouma, par vos compétences, par vos énergies, par vos réussites, par vos réalisations. اخترنا هذا الحزب لأنه الحزب الذي سعى بجدية للم شمل مغاربة العالم بعدما آمنا بمبادئه واقتنعنا بأهدافه. ها نحن اليوم نسعى لأن نكون له قوة إضافية. كنا ننتقد السياسات المتبعة، فلما ننتقد ونأتي بحلول فهذا نقد بناء ومرحب به حتى من المنتقدين أنفسهم. أيها الحضور الكريم، من أسرار نجاح حزبنا تطوير نقاط القوة والعمل على تحسين نقاط الضعف. في أمريكا الكونغرس هو اللي يحكم، وإذا كان المواطنين وهذاك يعني يفوتي ويتصلوا بالكونغرس وهذا غادي يسمعوا الايشيو ديالهم. وهذه هي يعني انا اللي كنشجع المغاربه هناك باش نخرطوا في العمل السياسي وندخلوا مع مجموعات سياسيه ولا جمعويه. والحمد لله انا تحت لي الفرصه باش ندخل كبورد ممبر في واحد وورلد افير كونسل ولا SMU Tower Center of Political Study اللي هما جمعيات اللي عندهم واحد النفوذ في تكساس وفي امريكا في المجال السياسي في المجال الاقتصادي. احنا بغينا نهديو لبلادنا الجهودات ديالنا وبغينا نشاركوا بكل القوات ديالنا، بحال اللي قال الاخ عصام حنا جنود مغاربه اللي تيبغيو بلادهم. ومشينا للمغرب ومشينا للامريكان 30 عام وكذا و30 وبقات العقليه ديالنا ديما في المغرب متبعين السياسه ومتبعين كلشي. مشاكل المغرب باينه، عندنا الصحه وعندنا التعليم وعندنا البطاله، هذا الشيء كله باين. لشعبكم الوفي وادام على جلالتكم نعم النصر والتمكين واطال عمركم وسدد خطاكم واقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الامير مولاي حسن، وشد ازركم بصاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وبسائر افراد الاسره الملكيه الشريفه، انه سميع مجيب. الله يخليكم.